салом бинандагони азиз, навгониҳои тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 1 июн аст ва ҳоло нигоҳе хоҳем дошт ба унвони чанде аз гузоришҳои барнома. дар Олмон 5 зодаи Тоҷикистон бо ҷурми даҳшатафканӣ маҳкум ба зиндон шуданд. назари маҳкумшудаҳо маълум нест. қурби сомонӣ дар баробари доллар боло рафт, вале нарх дар бозор арзон нашуд. шикояти сокинони Суғд аз болоравии нархҳо. пеш носфурӯш рафтам, нос 2 сомон кард. чӣ гуфтам доллар хист. Нос ва доллар чӣ дахл дорад? оддӣ мисол. ва талошҳо барои мубориза бо сигару тамоку чӣ натиҷа дод? қонун қабул карданд, ҷарима муайян шуд, аммо шумори сигару носкашҳо кам нашуд. рӯзи 31 май дар Олмон муҳокимаи як парвандаи пурсару садои шаҳрвандони Тоҷикистон ба анҷом расид. додгоҳе дар шаҳри Дюсселдорф гурӯҳи 5 нафарии ҷавонони тоҷикро ба узвият дар гурӯҳи мамнӯи давлати исломӣ ва ҳам дар таррезии нақшаи ҳамлаи террористӣ дар Олмон айбдор дониста онҳоро ба муҳлатҳои гуногуни зиндон маҳкум кард. ҷузъиёти ин парвандаро ҳамкорам Хиромон Баққозода пайгирӣ кардааст ва ҳоло хабарҳои охирини марбут ба ин додгоҳро хулоса мекунад. воқеан ҳам зарангез мурофиаи додгоҳӣ беш аз 1 солаи 5 шаҳрванди Тоҷикистон ки синашон 25 то 34 сола мебошад дирӯз ба анҷом расид ва хулосаҳои додгоҳи олмонӣ ин аст ки гуноҳи ин ҷавонону узвияташон дар гурӯҳи мамнӯи давлати исломӣ ва ҳам тарҳрезии нақшаи таркиш дар хоки Олмон як кишвари аврупоӣ исбот шудааст. додгоҳ танҳо номи маҳкумшудаҳоро нашр мекунад ва мегӯяд Суннатуллои 26 сола барои тарҳрезии қатли як мунтақиди ислом дар ғарби Олмон ба 9.5 сол, Фарҳодшоҳи 33 сола ба кӯшиши куштори супоришӣ дар Албания ба 8.5 сол, Муҳаммадалии 34, Азизҷони 29 ва Комрони 25 сола барои иштирок дар созмони ҷиноӣ гунаҳгор ва аз 3 то 6 сол маҳкум шуданд. дар шарҳи ҷиноятҳои содиркардаи ин гурӯҳ додгоҳ менависад, ин нафарон дар Олмон аъзои як ҳалқаи гурӯҳи давлати исломӣ буданд. ин нафарон бо ақидаҳои ифротӣ дар сар мехостанд ҷиҳод ва як муборизаи мусаллаҳона барпо кунанд, мегӯяд додгоҳ. дар хулосаҳои додгоҳ аз ҷумла омадааст ки маҳкумшудаҳо аз моҳи январи соли 2019 бо як раҳбари доиш дар Афғонистон дар тамоси интернетӣ буданд ва зери назари ӯ омодагии идеологӣ гузаштанд. Суннатулло ба қавли додгоҳ барои ҷиҳоди мусаллаҳонаи доиш аслиҳа омода карда буд, вале куштор содир нашуд. Фарҳодшоҳи 33 сола барои қатли фармоишии нафарӣ дар Албания омодагӣ медид, то ки барои доиш дар Сурия сармоя ҷалб кунаду баъдан ин пулҳоро ба наздикони қурбониён дар урдугоҳҳои Сурия бидиҳад. ин куштор ҳам бо сабаби шубҳа дар дуруст будани шахси ҳадафи куштор содир нашудааст. хуб Хиромон, оё худи маҳкумшудаҳо дар додгоҳ бо ин ҳукм розӣ шуданд ва вокунишҳои аллакай дар робита ба ин парванда дар даст ҳаст? феълан мо дар бораи вокуниши маҳкумшудаҳо маълумоте надорем, вале бино ба навиштаи додгоҳи Дюсселдорф қарори додгоҳ ҳанӯз ҳукми ниҳоӣ нагирифтааст ва маҳкумшудаҳову додситон ҳақ доранд аз болои он шикоят кунанд. вале падари Суннатулло имрӯз ба радиои Озодӣ гуфт ки ҳарчанд дар бораи ҳукми писараш бехабар аст, аммо дар суҳбатҳои телефонӣ гӯё Суннатулло ба ӯ дар бораи бегуноҳиаш гуфтааст. ин сокини 62 солаи ноҳияи Муъминобод гуфт ки ҳар моҳ як бор бо Суннатулло суҳбат мекунад. дар бораи ин қазия мақомоти Тоҷикистон ҳам хабар доранд, ҳарчанд вокуниши онҳо нашр намешавад. вале ба иттилои сафорати Тоҷикистон азбаски ин гурӯҳи шаҳрвандони Тоҷикистон аз оғоз аз хизматрасонии консулгарии Тоҷикистон дар Олмон даст кашиданд, мутобиқи қонунҳои Олмон онҳоро барои ширкат дар мурофиаҳову таҳқиқот роҳ надоданд. ташаккур. ҳамкорам Хиромон Баққозода буд бо тафсилоти ҳукми 5 шаҳрванди Тоҷикистон дар Олмон ки барои узвият дар гурӯҳи мамнӯи давлати исломӣ маҳкум шуданд.
شکایت از بالاروی نرخ مواد نیازی اول در بازارهای کشور هرچی بیشتر می شود. به اطلاع مقامات از آخر ماه فوریه امسال نرخ 19 نوع محصولات نیازی مردم که اکثرا از کشورهای دیگر وارد می شوند در تاجیکستان بالا رفته است. فروشندگان و تاجران این وضع را به بالا رفتن قرب دلار ربط می دهند. اما ساکنان می گویند در یک هفته اخیر قرب سامانی در برابر اسعار خارجی بالا رفت ولی نرخ در بازار بی تغییر ماند. همکارم فرزان محمدی به بازارهای شهر خوجند رفت و در این باره با مردم صحبت کرد. قرب اسعار خارجی به خصوص دلار آمریکایی و روبل روسی در یک هفته اخیر به شدت تغییر می‌یابد و یکی بالا می‌رود و دیگری پایین. یک دلار را اگر هفته پیش به بیشتر از 12 سومانی عوض می‌کردند، حالا آن تقریباً 1 سومن کمتر شده است و روبل روسی نسبتاً بالا می‌رود. ولی ساکنان شهر خوجند میگویند تاثیر این را به بازار مشاهده نمی‌کنند و امیدواری‌های آنها را نسبت نرخ و نوا برآورده نمی‌سازد. آنها مثل پیشتر محصولات خوراکی را با نرخ گرانتر گرفتند. میبرد اینها نرخ میبردارند. برای چی اگر میبرن اینها نرخ یو وقتی که میفروشند دلار بعد نمیبرند؟ این نگوید شوخی. پیش نوسروش رفتم نوش 2 سومون کرد. چی بگفتم دلار خیس. 90 دلار چی داخل دارد؟ عادی مثال. یافتنیم بهای بنا. پدرتون رحمت. حاجتخانه 2 سومون شده است. بهانه دلار. نانی مثال نانی 2 سومانی 4 سومون شده است. این خطا کارای فروشنده هایم. همین شما سوال میکنید چه قیمت میکنید چی میگه در جواب؟ ها دلار ما بلند شدگی. خب مونده مولایی که های ما دلار به نمیخریم بیا. از خودمون میبرد مثال با. از سال گذشته مثال همین گیلاس 10 سومون باشه تا حاضر زمان به اگرات خودمون میبرد 15 16 20 سومون. این کارو همش خطا. پلنت همه خیلی شود اینجا هم خیلی میشد میگن ماشینه ها قیمت بنزین ها قیمت نرخ اون تو آزون کنه اقلا هیچ کی برآمد کده نمیگن نماینده و دیپوتات جو کشیا نمیدونی این قیمت میکنی که فقط پریکوشکا نوشت ها وقت دیگه و دیگه آزانو پریکوشکا قیمت میکنه. تاجران و مسئولان بازار پنجشنبه نرخ بازار را شرح نمیدهند. نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان در 3 ماه اول امسال دهها تاجر را به گناه به گفتهشان بی اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاده از 2 میلیون سومانی جریمه بستند. ساکنان میگویند نرخ محصولات از اول سال رو به بالاست و ظاهرا میل پست شدن را ندارد. سوداگران باور دارند پایین و بالاروی نرخ به آنها و خواستهشان ربط ندارد بلکه به آنچه در جهان و منطقه و بازار اسعار میگذرد وابسته است. افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و بی‌درآمد و خانواده‌های فقیر که شمارهشان کم نیست تاثیر دارد. برعکس آنکه مقامات میگویند سطح زندگی ساکنان به طور مثبت تغییر کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. ناراحتی مشتریان از نرخ بلند در بازارهای سوخت. از آغاز تجاوز روسیه در خاک اوکراین، ناآرامی در بازارهای جهانی و بالاروی نرخ محصولات غذایی در اکثر کشورهای دنیا مشاهده می شود. در برخی از فروشگاه‌های قزاقستان شکر کمچین شده، مردم برای خرید آن نوبت‌پایی و جنجال می کنند. این وضع را مقامات به منع صادرات شکر از روسیه پیوند می دهند. گزارشی را در این باره کیومرسی عطا پیشنهاد می کند. این نوار در یکی از فروشگاه‌های اورالسک ثبت شده است. بعد کمچین شدن شکر در مغازه‌ها، صاحبکاران فروش آن را محدود کردند. به یک نفر حق خریدن فقط 2 کیلو شکر داده شده است. در ولایت اتیراو هم عین همین وضع است. به این 2 منطقه جنوبی قزاقستان شکر را از روسیه می آوردند و با منع صادراتش از طرف مسکو، ساکنان به کمبود این نوع محصولات روبرو شدند. وزارت کشاورزی قزاقستان از افزایش انتقال شکر به منطقه ها خبر داد. عین حال به حدود قزاقستان 152 واگن شکر وارد شده است. در برابر این توسط راه آهن 116 واگن شکر خام یا نیشکر فرستاده شده است که برای کارکرد پیش بینی گردیده است. کمبود شکر را مسئولین سلسله فروشگاه ها به مشکلات وابسته به راه آهن پیوند دادند. حالا در راه آهن موسم گرم کار شروع شده است و طبیعی است که بعضی از محصولات با تأخیر می رسند.
در این مورد کاربرد ایستادن و گفت و شنید هم کردن تا به واگن‌های بند مانده اجازه دهند در نوبت اول آمده رسند. Чтобы им был дан зеленый свет, и они в первую очередь могли бы поступать в филиалы. در عین زمان در پالاتای جمهوریوی صاحبکاران باور دارند که مشکل واردات شکر خام به قزاقستان باید در سطح اتحاد اقتصادی اوراسیا حل شود. زیرا روسیه با شرط به قزاقستان شکر خام میداد که در عوض کشور واردات این محصولات را از دولت‌های سیوم محدود کند. طبق این قرارداد اگر قزاقستان از کشورهای دیگر بیشتر از حجم معین شده محصولات بخرد، مجبور است باج بیشتر سپارد. یک هدف باج وارداتی هم این است که این محصولات به قزاقستان و هم به کشورهای دیگری عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا از خارج وارد نشود و خرید و فروش شکر در داخل این کشورها صورت بگیرد. به اطلاع پالاتای صاحبکاران، قزاقستان این موضوع را در دایره کمیسیون اقتصادی اوراسیا در میان گذاشته بود، اما پاسخ دقیق از روسیه نگرفت. قرار مقامات روسیه درباره منع صادرات محصولات تا روز 31 آگوست امسال ادامه خواهد کرد. تا آن زمان کشور ذخیره کافی شکر دارد، اما اگر این تصمیم بی تغییر ماند و محدودیت خرید محصولات از کشورهای سیوم برداشته نشود، ممکن است قزاقستان به کمبود شدید شکر روبرو شود. برنامه را ادامه می‌دهیم. آخرین روز ماه می در جهان چون روزی بدون تماکو یاد شده است. همه سال در این روز از رهبران دنیا دعوت می شود که به افراد تماکوکش کمک کنند تا از این عادت دست بکشند و صحت خود و اطرافیانشان را زیر خطر نگذارند. در تاجیکستان هم چند سال اخیر با قبول قانون و اقدام‌های نو تلاش دارند شمار تماکوکش‌ها کم شود. اما تا کجا این مبارزه ها با ناس و سیگار یا قلیان نتیجه آورند؟ گزارش شهلای عبدالله و اسکندر فیروز را در این باره یکجا می‌بینیم. این مصاحبه ما دوام 4 سال سیگار می‌کشد. با گفته‌اش اگرچه درباره ضررهای تماکو معلومات زیاد دارد، ولی تلاش ترک آن را نکرده است. پیامدهایش را هنوز در بدن خویش احساس نکردم. همچنین هر بگاه که من از کار می‌روم با ورزش مشغول میشم و فکر میکنم که ضرری که به چشم‌ها میاد از سیگار و من با کمی ورزش آن را جبران. تاجیکستان سال 2013 با اعلامیه عمومی جهانی عاید به مبارزه با تماکو همراه شده است. سال 2018 در کشور برای مبارزه با استفاده تماکو محدودیت جاری شد و ارزش اندازه سالانه علاوه شده به محصولات تماکو را 2 مراتب زیاد کردند. اما این تلاش ها برای مبارزه با تماکو ضعیف عنوان می شود. مرجان موسایوا پزشک بیمارستان سینا در دوشنبه است. می گوید با وجود آنکه تاجیکستان به فهرست کشورهای بیشتر دود دهنده شامل نیست، ولی اکثر بیمارانی که از درد قلب و رگ‌های خونگرد اذیت می کشند سیگار کشند. و بسیارشان فکر میکنند که سیگار کشی تنها به ارگان‌های شش و نفس‌کشی ضرر میرسند، ولی بسیارشان بیخبر هستند که و نه تنها به شش و اینچنین به رگ‌های کرونری یعنی به رگ‌های دل به ضرر خود رسانده میتواند. با گفته متخصصان حالا استفاده سیگار و ناس میان نورسان و زنان هم یک نوع مد شده است. تماکوکشان یکی از سبب‌های این را بالاروی نرخ سیگار می‌دانند. نسبت به شهر واقعا در روستاها شماره ناسکشان خیلی زیاد است و ناس به شهر هم می‌آید وقتی که سیگار زیاد قیمت شد. بنا به آمار رسمی سال 2018 در کشور حدود 9 میلیون سیگارکش است که 78% آنها را مردها و 10% زنها و 12% را نابالغان تشکیل می‌کنند. و مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های زنانه که بار 5 است دایر خواهد شد 5 ایون شروع می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه امسال نیز 10 دسته فوتبال بازان زن شرکت می کنند. مسابقه در 2 دوره صورت می گیرد و هر دسته 18 بازی انجام می دهد. با سپاس از شما بیننده عزیز برای همراهی. نشر نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبریم، ولی خبر و گزارش های نوترین در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی گذاشته می شوند. تا دیدار در برنامه های بعدی. خدا نگهدار.